ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് 2A ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ട് 1 നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പാർട്ട് 2 വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് the civil engineering module, civil engineering subjects we have covered in module 3 and 4. Okay, and from module 3 and 4 in part 2A നിങ്ങൾക്ക് 3 mark questions ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, so നമുക്ക് each question നോക്കാം. Next question, define plinth area, carpet area and floor area. Okay, so 3 mark question ആണ്. Just definition മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. What is plinth area? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The plinth area is the total covered built-up area. Okay, and where it is measured? It is measured at floor level of the building. Okay, and it includes what? Walls and other built-up spaces. Okay, these walls and the other built-up spaces included in plinth area, and excluding open areas. Okay, and it does not include open areas like balcony, courtyard, etc. Okay, next one is carpet area. What is carpet area? Carpet area means this is the actual usable area within the wall of an apartment. Okay, inside the wall, what is the actual usable area? Okay, or a house. Okay, where you can lay a carpet. Okay, you can lay a carpet in this carpet area, and it excludes what? Thickness of inner wall, balcony, veranda, and common areas like lobbies. Okay, and lift area, staircase area. These areas are not included in carpet area, and it includes area of bedroom, living room, kitchen, bathroom, and any other usable spaces inside the building. Okay, next one is floor area ratio. What is floor area ratio? It is a ratio. It is a ratio of what? It is a ratio of building's total floor area. Okay, including all floors to the plot area. The plot area means the land on which the building is constructed. So floor area ratio is the ratio of total built up floor area divided by plot area. Okay, the second question, discuss the role of civil engineer in the infrastructural development of a country. So ഒരു 3 mark question ആണ്. Okay, ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ദേ ഡിസൈൻ വെൽ സ്ട്രക്ചർ ടൗൺ, സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ എൻഷുർ സേഫ് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ദേ പ്രൊവൈഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഫോർ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്, ഹൈവേ, റെയിൽവേ, എയർപോർട്ട്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് തിങ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രേഡിംഗ്, മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, and the next role എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? They develop water supply network, dam, sewage system, okay, and drainage infrastructure. Okay, and these things directly involved with the public health. Okay, and next role will be design of earthquake resistant buildings, bridges, towers. Okay, and they ensure or they provide safety against natural disasters. Okay, and നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്. ഓക്കെ, വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റോൾ ഓഫ് എ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ developing power plants or construction of factories, and they help in the producing the renewable energy infrastructures, and they also helps to support the industrial growth. Okay, so these are the main roles of civil engineer. 3 മാർക്കിനാണ്, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഒരു 6 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് 3 മാർക്സ്. ഓക്കെ, next question, list the characteristics of good stone that is used for construction. So stones നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്. നല്ല കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈ? ദ സ്റ്റോൺ നീഡ് ടു ബിയർ ലോഡ്സ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രഷ് വൈ
taking loads. Okay, and it should also have sufficient hardness. Okay, and this hardness provides resistance to wear. Okay, നമ്മൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഇത് ഫ്ലോറിംഗ് പെർമനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ അല്ലെ ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻസിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഫ്ലോറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം വീൽ ലോഡ് വരും അല്ലേ, wheel is moving over the road. Okay, so എന്ത് ചെയ്യല്ല ഇത് wear and tear പൊടിഞ്ഞു പോകല്ല. Okay, next it should have sufficient durability. Okay, if it is durable, it should resist weathering, and it should resist chemical action, and it should resist decay. Okay, and it should also withstand what rain, wind and temperature changes. Okay, and അതിന്റെ integrity lose ചെയ്യാതെ ഇതിനൊക്കെ അതിനെ withstand ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം കളർ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്ലേ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, സ്പോട്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ബാൻസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സോ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് എസ്തെറ്റിക് അപ്പിയറൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസി ടു കട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈസി ടു കട്ട് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗീവ് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഈസിലി ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഒത്തിരി വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ഫയർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്രാക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഫ്രോസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ പെനട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അതിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഷുഡ് ബി എബവ് 2.4. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മീൻസ് വാട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഓർ unit weight of rock divided by unit weight of water. Okay, that value should be above 2.4. usually നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2.7 ആ റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ പ്രിഫറിങ് ഹെവിയർ സ്റ്റോൺസ് ഫോർ ലോഡ് ബിയറിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലോഡ് നല്ല വരുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ വി പ്രിഫർ ഹെവിയർ ലോഡ്സ്, ആൻഡ് ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വി ആർ യൂസിങ് ലൈറ്റർ സ്റ്റോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഒരു 3 മാർക്സിന്. ഓക്കെ, next question, what is weathering and how does it contribute to rock cycle? Okay, so we know that weathering is a gradual breakdown of rocks. Okay, gradually the rock is breaking down due to what? Due to exposure of water, exposure of air, and due to temperature changes, and also due to biological activity. Okay, that is weathering. And what are the types of weathering? First one is physical or mechanical weathering. Okay, and in that physical or mechanical weathering there is no composition change occurs. Okay, its composition, the rock composition will be same. Okay, and it can be due to freezing and thawing and abrasion, etc. Next one is chemical weathering. Chemical weathering means the chemical composition of the rock changes due to reaction with water, oxygen or any acids. Okay, and one example is the limestone dissolving in rainwater. And the third one is biological weathering. This mainly occurs due to roots or some lichens or some microbes, and these things contribute the breakdown of rocks, and that is known as biological weathering. And in weathering, the first step is what? Breakdown of rocks. Okay, we are having different types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Okay, and the surface of these rocks undergo what? It undergo weathering. Okay, and due to that weathering we get some sediments, or formation of sediments occurs, or weathered particle occurs at the vicinity of that rock. Okay, and these particles can be sandy, silty or clay. Okay, and next what happens? Transportation and deposition of the sediments occurs. These sediments are transported by water, wind, glacier, ice. Okay, and what happens after transportation? Compaction and cementation occurs. Over time the sediments get hardened into some sedimentary rocks. Okay, and these sedimentary rocks later undergo metamorphism. Okay, we studied metamorphism in chemistry. So it undergo metamorphism or melting and again restarting the cycle. Okay, so ഒരു 3 മാർക്സിന് ഏകദേശം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് വാട്ട് ഈസ് വെതറിങ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെതറിങ് എഴുതിയാൽ മതിയാവും.
Next question, list out the major disciplines of civil engineering and explain their role in the infrastructural framework. Okay, so നമ്മൾ list out ചെയ്ത് we need to explain about them. Okay, and first branch is structural engineering. Okay, അപ്പം structural engineering എന്താണ്? It focuses mainly on design of structures and also analysis of building. Both these comes together in structural engineering. Okay, structural analysis and structural design. അതിൽ തന്നെ structural analysis and design of concrete and steel structures mainly. Okay, അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും? Bridges, towers, dams. Okay, dams ഒക്കെ hydraulic design ആയിട്ട് വരും. Okay, and other load bearing structures ആണ് നമ്മൾ structural design structural engineering mainly consider ചെയ്യുന്നത്. Okay, and next it ensures that these structures are safe and it should be stable and capable enough to withstand the forces that is acting on it. What are the forces acting on a structure? Gravity force can be there, wind force can be there, earthquake force can be there. Okay, a machine okay, any vibrations can be there. Okay, those kind of forces. Okay, it ensures that the structure will withstand the load safely. Okay, and in structural engineering, we also used to study about advanced materials and techniques, okay, to create a resilient infrastructure, okay, and in urban and rural area. Okay, these are the points that should be included in a structural engineering branch or discipline. Okay. Next is geotechnical engineering. Okay, so geotechnical engineering mainly deals with what? It mainly deals with the study of behavior of soil, rock. Okay, rock എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will comes under mainly geology. Okay, beneath the surface. Okay, mainly geotechnical engineering deals with the behavior of soil. Okay, and it is needed for the design of structures, substructures, that is foundations and retaining walls, tunnels. Okay, and embankments. These are designed by geotechnical engineers. Okay, and what they are doing? They analyze the ground conditions. Okay, and they prevent the failure of structure. Okay, by settlement failure and okay, those kind of failure they prevent. Okay, and also optimum land use, and especially in challenging terrains loke, okay, നമുക്ക് piles ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് സോൺസിലൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ്, ഡിസൈനിങ്, മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് വാട്ട്? Mainly transportation systems such as roads, highway, railway, airport and public transit systems like metro. Okay, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈൻ, പ്ലാനിങ് ഒക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരിക. Okay, and it mainly deals with the efficient transportation networks. Okay, and these efficient transportation networks like highways are vital for the mobility. Okay, and it also needed for trade application, and it also needed for our smooth connectivity. Okay, and ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ട്രാവൽ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആക്സസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരത് പോലുള്ള ട്രെയിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ട്രാവൽ ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ. നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, മെയിൻലി ഡാംസ്, കനാൽസ്, പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ്, ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലയബിൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ? നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന്, അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂസിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസിന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ്, ഇതൊക്കെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്
പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റഡ് ടു പൊല്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് അതുപോലുള്ള ടെക്നിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ, വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ, എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തെ സേഫ് ആയിട്ട് വെക്കുക, ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ, പ്രൊജക്ട് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവരുടെ ഒരു എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട്, സേഫ് ആയിട്ട്, ഒരു ഒപ്റ്റിമം കോസ്റ്റിൽ, ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടൈം കൺസ്ട്രെയിനിലൊക്കെ നമുക്കിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർബൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഈ അർബൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചറലിന്റെ ഒരു അണ്ടറിലും വരും, സിവിലിലും വരും. ഓക്കെ, സോ അർബൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ മെയിൻലി എന്താണ് വരുന്നത്, സിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റി ഡിസൈൻ, ഓക്കെ, വാട്ടർ സപ്ലൈ, അതിന്റെ സീവേജ് സിസ്റ്റം, അതിലെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, അതിലെ പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റീസ്, പബ്ലിക് റോഡ്സ്, ഇതെല്ലാം അർബൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരും. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഇതിന്റെ ഒരു റോൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അർബൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അർബൻ ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ്, യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ട്, ഈസി ആയിട്ട്, ഒരു സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അർബൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് സർവേയിങ് ആൻഡ് ജിയോമാറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് നമ്മൾ സർവേയിങ് ആൻഡ് ജിയോമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വി നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ മാപ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് nowadays maps are prepared using GPS, GIS and remote sensing. ഓക്കെ, നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു സർവേയിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആക്യുറേറ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നത് സർവേയിങ് വഴിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാർബർ, പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റൽ ഡിഫൻസ്, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ, ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിലെന്താണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത്, നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിനെയൊക്കെ ഇറോഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, മാരിടൈം ട്രേഡിനെ ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് while selecting the site for a building. Okay, we are going to select a site for building. What are the factors to be considered? Okay, so first factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ ലോക്കൽ ക്ലൈമറ്റ് വി ഷുഡ് ചെക്ക്, ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ ഒരു ഏരിയയിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അവിടുത്തെ വിൻഡ് പാറ്റേൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. ആൻഡ് സൺലൈറ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ, പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ കിട്ടുന്ന വിധമായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വിൻഡോസ്, അതുപോലെ ഡോർസ് ഒക്കെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മാക്സിമം ലൈറ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് ഉള്ളിൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നാച്ചുറൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ബിൽഡിംഗ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട്. നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്ട്. ഓക്കെ, എക്കോളജിക് സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, രണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മൗണ്ടെയിൻ റീജിയൻസിലൊക്കെ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് സോൺസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ, വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണല്ലേ, അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് സോൺസ് ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ വാട്ടർ റിസോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ഓക്കെ, അതുപോലെ എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോൺസ്, ഫ്ലഡ് പ്രോൺ സോൺസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ലീഗൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ്, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലൊക്കെ, അതായത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സോണിങ് റെഗുലേഷൻസ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഏതോ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഓരോ സോൺസിൽ വരും അല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ ലോസ്, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോണിങ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ്, അതായത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ്, അതായത് ലോങ് ടേം വാല്യൂ ഉള്ള ലാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലീഗൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് റോഡ്സ്, റെയിൽവേ, എയർപോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതിനൊക്കെ പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അമ്യൂണിറ്റീസ്, എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അമ്യൂണിറ്റീസ്, സ്കൂള്, ഹോസ്പിറ്റല്, മാർക്കറ്റ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, കോളേജ്, നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്യൂണിറ്റീസുമായിട്ട് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റിയിലുള്ള ഇടമായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം, നെയ്ബർഹുഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതായത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ബർഹുഡ് ആണോ, ക്ലീൻലിനെസ് ഉള്ള നെയ്ബർഹുഡ് ആണോ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടോപ്പോഗ്രഫി, അതായത് നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ സ്ലോപ്പ്, ജെന്റിൽ സ്ലോപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സോയിലിന്റെ ടൈപ്പും അതിന്റെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, സോയിലാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ the soil should be capable enough to take the load of your building. Okay, next drainage condition, നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വാട്ടർ പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വീട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആണ്, അതായത് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ്സിൽ നിന്ന് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, അതായത് ഫ്ലഡ്, എർത്ത് പ്രോൺ റീജിയൻസിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഏരിയയിലൊന്നും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ്, അതിനുള്ള ഗ്രോത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടോ, അഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, നമുക്ക് റിന്യൂവബിൾ എനർജി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, സോളാർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് എനർജി, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഗ്രീൻ സ്പേസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കാർബൺ എമിഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവീസസ്, ഫസ്റ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെല്ല്, ബോർവെല്ല് അതുപോലുള്ളതൊക്കെ വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പവർ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം. വേറെ എന്താണ്, സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ, നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡ്രോ എ നീറ്റ് സ്കെച്ച് ഷോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് കാണിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് അതിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ വാൾ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ. Okay, this is what the foundation level. Okay, and this is our ground level. Okay, so in between ground level and foundation level we have our foundation. Okay, next, what are the parts of a foundation? For constructing a foundation we need to lay an initial plain cement concrete. ഈ പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫുട്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഫുട്ടിങ്. ഓക്കെ, സോ ഈ PCC നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഫുട്ടിങ് ആണ്. ഫുട്ടിങ് നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ യു ആർ ഹാവിങ് അനദർ പോർഷൻ, നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെ ചെറിയൊരു കോൺക്രീറ്റ് ലെയർ, ബേസ് കോൺക്രീറ്റ് ലെയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിനെ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മേളിൽ വരുന്ന ലെയറിനാണ് നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ്മെന്റ് ഈസ് അപ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ. ഓക്കെ, പ്ലിന്ത് ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വോള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ബിലോ ദ ഫ്ലോർ. Okay, and the flooring will be using concrete with the top plastering. So this will be sand filling and this is concrete and this is the top plastering. Okay, and above that we need to provide dam proofing course. അതായത് നമ്മുടെ സോയിലുള്ള ഡാംനെസ്, അതായത് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് വാട്ടർ ടേബിൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ ലോവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഈസ് റൈസിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലോവറിങ്. സോ ഈ വാട്ടർ ടേബിൾ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ കോസ് moisture
to come to our walls. Okay, moisture is coming to our walls means what happens? നമ്മുടെ paint ഒക്കെ ഇളകി പോകും. Okay, flaking will happen and it will adversely affect our building. So we need to provide what? We need to provide a dam proof course below our walls and above our floor level. Okay, that is dam proof course around 2.5 centimeter thickness lana we will gain dam proof course. Okay, and above that we are constructing the wall and നമ്മൾ വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ സിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിൻഡോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവലിനാണ് നമ്മൾ സിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 80 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, above the floor level, and this is known as window sill, and above that you will be having your window. Okay, and above that window will be around 1.5 meter or 1.2 meter height, and above that you will be having your lintel. Okay, lintel beam. Okay, that lintel beam will be spanning throughout your building. Okay, നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ആ ലിൻഡൽ ബീം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗിവിംഗ് എ കാൻലിവർ പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സൺഷെയ്ഡ്. Okay, and above that you will be having your wall continuation. Okay, അതിന് മേളിലാണ് you will be having your ceiling. Okay, and സീലിങ്ങിന് മേളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ബെതറിംഗ് കോഴ്സ് കൊടുക്കണം. മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ് പാരപ്പറ്റ് വാൾ ആൻഡ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദാറ്റ് കോർണർ ഈസ് നോൺ ആസ് കോപ്പിംഗ്. Okay, so ഇത്രയും പാർട്സ് വരച്ചാൽ you will cover almost all the parts, all the important parts of a residential building. Okay, this is for a residential building. Okay, you should remember this is for a residential building. Next question, elaborate tests on brick to identify its qualities. So brick in the test ennu parayumbol we will be having two types. First one is field test, next one is laboratory test. So നമുക്ക് field test നോക്കാം. First field test will be visual inspection. If you are in a field, you should visually inspect the brick. Okay, and if our brick is a very good quality brick, we can see that it is having uniform shape and sharp edge, and it is having smooth surface and no cracks will be there, no holes will be there. It will be uniform in shape and color. Okay, and edges will be smooth and sharp. Okay, next test is size and shape test. നമ്മൾ ബ്രിക്കിനെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആൻഡ് റെഗുലർ വിത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ടോളറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് കോഡിൽ, IS കോഡിൽ ടോളറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടോളറൻസ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ ബ്രിക്ക് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കണം ബ്രിക്സിനെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി വിൽ മെഷർ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടോളറബിൾ ലിമിറ്റ്. Okay, and next one is color test. What is color test? Adum visual inspection ആണ്. We are checking the quality of brick by checking its color or seeing its color. It should be deep red or copper color. Okay, and that indicates if it is having a deep red and copper color, it indicates that proper burning has occurred in the kiln. Okay, kiln-ലെ manufacture ചെയ്യുന്നത് അവിടെ proper burn ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രിക്ക് എടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക, സ്ട്രൈക്ക് ടുഗദർ. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഹിയർ എ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് ഓർ ക്ലിയർ റിംഗിങ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹിയറിംഗ് എ മെറ്റാലിക് സൗണ്ട് we can ensure that it is a very good quality brick. Next is hardness test. Okay, and in hardness test we are using our finger, nail or knife. Okay, and ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സർഫസിൽ we just scratch using your finger or knife. Okay, then it is scratch free. We can ensure that the brick is hard. Next is drop test. Okay, നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു 1 meter ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇടും. Okay, and we will drop the brick from a 1 meter height. If the brick is not breaking means we can say that it is a very good quality brick. Okay, next is water absorption test. Okay, and in that നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വലിയൊരു സിലിണ്ടറിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് we will immerse the brick for around 24 hours. Okay, and after that we will check the weight of that brick, and a good brick should not absorb
water more than 20%. Okay, and the water absorption should be less than 20% of their dry weight. Okay, so initial weight we can measure, and final weight after immersion we can measure. Then final weight minus initial weight divided by initial weight into 100 will give you the amount of water absorbed, and we will check whether that is less than 20%. If that is less than 20%, we can say that our brick is a good quality brick and its water absorption is less in the desirable limit. Okay. Next is laboratory test. We are doing laboratory tests mainly to ensure that our brick is having enough quality. Okay. First one is compressive strength test. For this, we are using a compression testing machine. Okay, in that we will place our brick and we will check the compressive strength by applying a force. Okay, and a good quality brick should have greater than 3.5 Newton per mm square compressive strength. Okay, and if our brick is satisfying that condition, we can say that our brick is a good quality brick. Next is efflorescence test. Okay, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ബ്രിക്സിനെ വാട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇഫ് വി ക്യാൻ സീ വൈറ്റ് പാച്ചസ് on the surface. Okay, surface like a white patches കാണുവാണെങ്കിൽ we can say that some soluble salts are there in the brick material. Okay, and in a good quality brick there should not be any efflorescence. Okay, no efflorescence should be there. Okay, so brickil നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ചില ബ്രിക്ക് വോളൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു വൈറ്റ് പൗഡറി അപ്പിയറൻസ് യു ക്യാൻ സീ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ യു ക്യാൻ സേ that is a low quality brick. For a good quality brick, that should be there. Next is porosity test. What is porosity? Porosity means some pore should be there in the brick. Okay, and that pore should be minimum. Okay, if lower porosity means the brick is having higher strength and higher durability. Next is impact test. Okay, we can stuck the brick with some hammer and it should not break, means the brick is hard. Next is thermal conductivity test. It measures the insulation properties. Okay, and bricks with lower conductivity will be having better energy efficiency. Okay, so these are the tests. ഇതിൽ തന്നെ compressive strength test, efflorescence test ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ സൈറ്റിൽ അത്ര അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ. Next question, explain the types of steel section and steel reinforcement that are available. Okay, so നിങ്ങൾ ട്രസ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ, ട്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ട്രസ് വർക്ക് ഇടത്തില്ലേ, ആ ട്രസ് വർക്കുകളിലുള്ള അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സീ ദീസ് സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ മെയിൻലി സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഷേപ്സ്. അത് നമുക്ക് IS സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ഷേപ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മെയിൻ സെക്ഷൻ ഈസ് ഐ ബീംസ് ഓർ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ ഐ ഷേപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് these are having very strong bending resistance. We can use that for bridges, buildings and frames. Okay, and the next section is channel section. Okay, ഒരു C shape section ആണ് channel section എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and these are used to provide support for floor systems and walls etc. Okay, next we are having angles. Angle section means angle section, and we are using these angles mainly in trusses, towers, frames etc. Two types of angle ഉണ്ട്, equal angle ഉണ്ട്, unequal angle ഉണ്ട്. ഓക്കെ, unequal angle ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബൾബ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബൾബ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ സെക്ഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ആംഗിൾ, അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ, ബൾബ് ആംഗിൾ. നെക്സ്റ്റ് T സെക്ഷൻ. നമ്മൾ മെയിൻലി റൂഫ് ട്രസ്സിലും ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് T സെക്ഷൻസ് പറയാം. ഓക്കെ, T ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് ഹോളോ സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ഷൻസ്. Okay, അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഹാവിങ് റെക്ടാംഗുലർ സ്ട്രക്ചറൽ സെക്ഷൻസ് ഓർ സർക്കുലർ ട്യൂബ്സ്, ആൻഡ് മെയിൻലി വി ആർ യൂസിങ് ദീസ് സെക്ഷൻസ് ഫോർ കോളംസ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾസോ വി ആർ യൂസിങ് കറന്റ് ഇൻ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചർ. ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ എ ഡേയ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ദി സ്ക്വയർ, റെക്ടാംഗുലർ ആൻഡ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ.
Next we are having flat bars ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ we are having plates. Okay, and fabrication base plate ഒക്കെ ആയിട്ട് we are using these kind of sections. Next we are having round bars. Okay, mainly these are using in machine parts and as reinforcement. Okay, and you can see I section, channel section, unequal angle, equal angle, T section, square hollow section, rectangular hollow section, circular hollow section. These are the shapes available. Okay. Next is നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇൻ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സോണിലും കംപ്രഷൻ സോണിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹോട്ട് റോൾഡ് ഡീഫോംഡ് ബാർസ്, HYST ഓർ TMD ബാർസ്. ഹോട്ട് റോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാർസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ട് റോൾ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ഒരു റിബ്ഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ബെറ്റർ ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്റർ ആങ്കറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെയുള്ള ബാറാണ് എന്ത് HYSD ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോൾഡ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ. അതിനും ഹയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, പക്ഷെ അതിന് ഡക്റ്റിലിറ്റി കുറവാണ്. നമുക്ക് അതിനെ ഒത്തിരി പുള്ള് ചെയ്ത് ഡക്റ്റൈൽ നേച്ചർ വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് മാത്രമേ കോൾഡ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലെയിൻ ബാർ. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലെയിൻ ബാർ. ഓക്കെ, അതായത് സർഫസിൽ റിബ്ഡ് സർഫസിൽ കൊറുഗേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ബാർ പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലെയിൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്കിലൊക്കെയും ടൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളിങ്ങനെ 4 കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലേ, ആ ടൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലെയിൻ ബാർസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. വേറൊന്നാണ് എപ്പോക്സി കോട്ടഡ് ബാർസ്. നമുക്ക് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്ട്രക്ചറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് മറൈൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഹ്യൂമിഡ് എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളിൽ വി ആർ യൂസിങ് മെയിൻലി എപ്പോക്സി കോട്ടഡ് റീബാർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ റീബാർസ് ഉണ്ട്. They are having high durability. അതായത് if your structure requires long life, okay, those in that long life structures we are using stainless steel rebars. Next we are having welded wire fabric. Okay, and this welded wire fabric എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷ് ഷീറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സ്ലാബിലും പേയ്മെന്റ്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ ഒക്കെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മുടെ മെഷ് പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനായിരിക്കും നമുക്ക് വെൽഡഡ് വയർ ഫാബ്രിക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് സ്റ്റീൽ. അതായത് വലിയ ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ ഹെവി ലോഡ് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗേർഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ അവിടെ പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് സ്റ്റീൽ, അതായത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ടെൻഡൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ബാർസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്കർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കമ്പി പോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയേക്കുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, വലിയ ഹൈവേയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. യു ക്യാൻ സീ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബാർ. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിങ് സ്റ്റീൽ. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഹൈ ടെൻസൈൽ വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ bridges and heavy load structures. Okay, these are the steel reinforcement that are available. Next question, describe the processes to check the workability of concrete. So workability of concrete test ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിലും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സൈറ്റിലും ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റ് നല്ല വെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ് മിക്സസിന് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വർക്കബിലിറ്റീനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ഒന്നും നമുക്കിതിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റിയെ പറ്റി റഫ് ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലം കോണാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സ്ലം കോൺ യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു 16 mm ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു റോഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 60 cm ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറൗണ്ട് 20 to 30 സ്റ്റോക്സ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടാമ്പ് ചെയ്ത് അവനെ ഹാർഡൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരറ്റസ്. ഇവൻ്റെ ബേസ് ഡയമീറ്റർ 200 mm ഡയായും ടോപ്പിൽ 100 mm ഡയായും ആയിരിക്കും. ഇവനൊരു 300 mm ഹൈറ്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ 2 ഹാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ
കോണിനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഹാൻഡിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനുള്ളിൽ ഇടുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെ 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ടാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടാമ്പിംഗ് റോഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇവിടെ വരെ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും, അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോണിൻ്റെ 2 ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുക ചെയ്യുന്നത്. ഉയർത്തുമ്പം ഇവിടം വരെ നിന്നിരുന്ന ആ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങും. താഴോട്ടൊന്ന് വീഴുന്ന പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലംബ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സ്ലംബാണ് നമുക്കതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്, ഇത് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സ്ലംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിന് അറൗണ്ട് 20 to 40 mm സ്ലംബ് വേണം. ബീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ്, ബീം അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പറുകളാണ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത്. ബീമിന് മേളിൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത്, സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കവറിംഗ് ആയിട്ട്, റൂഫ് കവറിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ല, അതാണ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിന് 50 to 100 mm എന്ത് വേണം, സ്ലംബ് വേണം. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ RCC വർക്ക്, സാധാരണ RCC വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ 80 to 150 mm സ്ലംബ് വേണം. ഇനി മാസ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വർക്ക്, ഡാം അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിനിങ് വോള് അതുപോലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 20 to 50 mm സ്ലംബ് വേണം. ഇനി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10 to 25 mm മതി സ്ലംബ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇംപെർമിയബിൾ വർക്ക്, അതായത് വെള്ളം കയറി പോവില്ല, അതായത് നല്ല ഇംപെർമിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിനൊക്കെ 75 to 120 mm സ്ലംബാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി സ്ലംബിൻ്റെ ഒരു 50 to 75 mm ഒക്കെ സ്ലംബാണ് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി റോഡ് വർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 20 to 28 mm ഒക്കെ സ്ലംബ് ആകാവുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ, നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, 12 to 25 mm വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ചാണ്, കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല, റേഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി സ്ലം ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ വരുന്നൊരു അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ജസ്റ്റ് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് എന്താ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ലം ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യലി കോമ്പാക്റ്റഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും ഫുള്ളി കോമ്പാക്റ്റഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയും വെയിറ്റ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഒരു 0.95, 0.92, 0.85, 0.75 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. 0.95 കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹൈ വർക്കബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, 0.92 ആണെങ്കിൽ മീഡിയം വർക്കബിലിറ്റി, 0.85 ആണെങ്കിൽ ലോ വർക്കബിലിറ്റി, 0.75 ആണെങ്കിൽ വെരി ലോ വർക്കബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് പോലുണ്ട്, ആ പ്ലേറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോർ ചെയ്യും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെയും പിന്നെയും മാറ്റിയിട്ട് താഴോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കും. വെയിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിലുള്ള ബേസ് പ്ലേറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ബേസിലുള്ള ഈ സിലിണ്ടർ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മളത് ടാമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടാമ്പ് ചെയ്ത വെയിറ്റ് എടുക്കും. അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അടുത്തൊരു ടെസ്റ്റാണ് VB ടെസ്റ്റ്. VB ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് VB കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്ലം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ലം കോണിനെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ മെറ്റൽ സിലിണ്ടറിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് എന്താ, അതിനാണ് VB കൺസിസ്റ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറയുക. ഈ സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ സിലിണ്ടറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ സ്ലം കോൺ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഗ്ലാസ് സിലിണ്ടർ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലംബ് ഏകദേശം ഒരു സബ്സൈഡ് ചെയ്ത സ്ലംബായിരിക്കും അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഡിസ്ക് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനടിയിൽ വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ വൈബ്രേറ്റർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. വൈബ്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വൈബ്രേഷൻ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫുൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ എത്ര ടൈം ആയി നമ്മൾ നോക്കും. അതിനാണ് VB ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ VB ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ഷേപ്പ് ടു ചേഞ്ച് ഫ്രം സ്ലം കോൺ ഷേപ്പ് ടു എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ്. അതിനാണ് VB ടെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈമിനാണ് VB ടൈം ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു VB അപ്പാരറ്റസ്. ഇത് കോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതുപോലൊരു സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി, സ്ലംബ് VB ടൈം കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ടൈംസിൽ വർക്കബിലിറ്റി പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ VB ടൈം അറൗണ്ട് 30 to 18 സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു മിക്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ 0 ആണ്. അപ്പം ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 0 to 25 mm സ്ലംബ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റിഫ് മിക്സ് ആണ്, 25 to 50 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മിക്സ് ആണ്,
75 to 100 mm ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മിക്സ് ആണ്, 150 to 175 mm ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോയിങ് മിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം, എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്ലം ടെസ്റ്റാണ് മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി ബി ബി ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി ബി ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ബി ബി ടൈം കുറവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോയിങ് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതിനിടയിൽ വെരി സ്റ്റിഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബി ബി ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാം. ഈ ഒരു ടേബിൾ, ഈ രണ്ട് കോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സുകളെ പറയാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടുന്തോറും എന്താണ്, എൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റിയും കൂടി വരിക. ഡ്രൈ വർക്കബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലോയിങ്ങിലോട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് ഫ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ടേബിളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലം കോണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ലം കോൺ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിന് എത്ര സ്പ്രെഡായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മെഷർ ചെയ്യുക. ഇത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ പേര് ഫ്ലോ ടേബിൾ എന്നാണ്. ഒരു 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാ ഉള്ള ഒരു 76 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാ ഉള്ളൊരു ടേബിളാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മൗൾഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ടേബിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കും. ഓക്കെ, സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് 2 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈച്ച് ലെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 25 ടൈംസ് നമ്മൾ ടാമ്പിംഗ് റോഡ് വെച്ച് ടാമ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്ലംബിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ 2-3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ സ്ലംബിൽ 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് 25 ടൈംസ് ടാമ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സസ് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൗൾഡിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലേ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടേബിളിനെ ഒരു 12.5 mm മേലോട്ട് റേസ് ചെയ്യുക, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 15 ടൈംസ് ഇൻ 15 സെക്കൻഡ്സിൽ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു തവണ റൈസ് ചെയ്യുക, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിന് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും എത്ര ഡയമീറ്റർ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായെന്നാണ് നമ്മളിതിൽ മെഷർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഫ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ഡയ -25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 ഇൻറ്റു 100 ആണ് ഫ്ലോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ടേബിൾ അപ്പാരറ്റസ്. ഇനി അടുത്താണ് കെല്ലി ബോൾ ടെസ്റ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഒരു വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഇത്, കെല്ലി ബോൾ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയ ഉള്ളൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ആണ് നമ്മളിതിൽ മെഷർ ചെയ്യുക. എത്ര പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തു, കോൺക്രീറ്റ് എത്ര ഹാഡൻഡ് ആണെന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് പെനട്രേഷൻ ആണ് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് കെല്ലി ബോൾ അപ്പാരറ്റസ്.